देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਟ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 23 ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ बीजेपी के साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अग्निपथ का किया विरोध क्या रेजिमेंट की आपसी लोकाचारी को कमजोर करेगा यह एक्सपेरीमेंट कैप्टन ने मुड़ विचार करने की अपील मूसेवाला कतल केस के पुलिस ने लॉरेंस ते गुरिंदर गोरा लगातार दूजे दिन आमो सामने बिठा के की पुछगिछ एक दूजे के संपर्क के सन लॉरेंस गोल्डी बराड़ ते गोरा तिन्हां दे विचाले लगातार हो रही सी गलबात संगरूर ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੁਨਾਮ ਦੜਬਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਖਾਈ ਸਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज के अहुदे तो हटाए गए रणदीप सुरजेवाला हुण जयराम रमेश सांभणगे जिम्मा हाल ही दे विच राज सभा सांसद चुने गए ने सुरजेवाला जीरकपुर शहर दे विच कल शाम तो ही ब्लैकआउट 66 केवी टावर डिगण करके बिजली हुई गुल हनेरे दे विच डुब्बिया दा शहर सड़कां ते उतरे लोग पंजाब रोडवेज ते पनबस के कच्चे मुलाजम अज करनगे हड़ताल 1 घंटे दे लई होणगीआं गेट रैलियां कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन दी मंग पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल के कैदी का हंगामा क्या केंद्रीय जेल के हुंदा 3rd डिग्री टॉर्चर गुटका साहिब की भी जेल के हुई बेअदबी कैदी का बार बार मुंह बंद करके करते नजर आए ने पुलिस वाले सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है मैं तुहाडे नाल खुशरोज संधू उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सब तो पहला अग्निपथ योजना तो दस दईए कि जिस नूं लैके देश भर दे विच विरोध हो रहा है प्रदर्शन जारी ने पर इस दे विचाले केंद्र सरकार ने एक वड्डा बदलाव किया और केंद्र सरकार ने भर्ती दे लई अपर एज लिमिट 21 तो वधा के 23 साल कर दी है सो सिर्फ 1 साल के लिए ही छूट होएगी दस दे कि 2 साल के फौज के भर्ती ना होने करके फैसला लिया गया पहला 17 साल तो 21 साल की उम्र सी पर हुण किते ना किते 1 साल दे लई सिर्फ इसनूं वधा के 23 साल किया गया यानी कि 23 साल तक ये भर्ती जिहड़ी हो सकती है सो हालांकि ये भी अहम है ये भी जिक्रयोग है कि सिर्फ 1 साल के लिए वधाई गई है उस तो बाद 21 साल ही होएगी पर 1 साल के लिए भी इस करके वधाएगी क्योंकि कोरोना काल के भी भर्तियां नहीं सी हो सकियां और खास तौर पर जेकर अग्निपथ इस अहम फैसले नूं लैके खास तौर पर जेकर जिक्र प्रदर्शनों का किया जाए क्योंकि लगातार बीते दिन तो वेख्या जा रहा है बीते 2 दिनों तो कि किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं सो जिस नूं लैके हुण यह अहम फैसला जिहड़ा है वो केंद्र दे वल्लों लिया गया संदीप बोल ने साडे नाल ज्यादा गलबात दे लई फोन लाइन ते जी संदीप की कुछ जानकारी जेकर अहम फैसले की गल की जाए देखिए जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और कई सारे ऐसे जो कैंडिडेट थे जो कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेना में भर्ती होगी क्योंकि 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी और वो लोग जो कि उस 2 साल में जिनकी उम्र जो है वो पार हो रही थी क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाया गया है अग्निपथ स्कीम में वो 17.5 साल से लेके 21 साल के जो लोग हैं युवा हैं वही एलिजिबल हैं तो ऐसे में बहुत सारे युवाओं की उम्र जो है वो निकल गई थी क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई ऐसे में उनको भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी हताश थे लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि 1 टाइम जो है यानी कि जो पहली बार जो अग्निपथ योजना के तहत रिक्रूटमेंट होगी 2022 में उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ये पहली बार दी एक बार ही अभी फिलहाल एक मुफ्त रिलैक्सेशन है यानी कि अब वो लोग जिनकी उम्र जो है अब 23 साल हो गई क्योंकि 2 साल भर्ती नहीं हुई है तो ऐसे में अब वो भी एलिजिबल होंगे इस अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती के लिए जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत राहत देने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के वालों क्योंकि एज लिमिट जी है 21 साल तो बता के 23 साल फिलहाल 1 साल के लिए की गई पर सवाल कितने वड्डा है कि आखिरकार अजिहे प्रदर्शनों के विच कितना असर यह फैसला पाएगा कि राहत जिहड़ा है किते ना किते प्रदर्शनों तो गुस्से तो इन्हां नौजवानों के मिलती हुई नजर आएगी सब तो वड्डा सवाल है।
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਨੀਪਥ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ 100% ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25% ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ 75% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम लाई है, जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। इस स्कीम के तहत देश के युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल तक उन्हें काम दिया जाएगा और 4 साल बाद उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सेना की सेवा को एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी बना दिया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश का युवा आज अपनी सेना की, अपने देश की आजीवन सेवा करना चाहता है, सिर्फ 4 साल ही क्यों? और 4 साल बाद जो अपने जीवन का, अपने यूथ का सब कुछ समर्पण कर देगा भारत माता के चरणों में, देश के चरणों में, सेना में, 4 साल बाद उसके पास ना कोई नौकरी बचेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 4 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 4 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। कुछ लोग जो है देश को मजबूत नहीं देखना चाहते। इस योजना से केवल और केवल मजबूती है, किसी भी प्रकार का कोई अभाव इसमें नहीं है। 17 से 22 साल के नौजवानों को 4 साल जो चाहते हैं उनको रहने का मौका मिलेगा। वो कुछ सीख के आएंगे, वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़कर आएंगे, एक छोटी पूंजी अपने साथ 12 लाख की लगभग लेकर आएंगे। तो ये जो उनको उस समय वेतन मिलेगा, तो ये एक बड़ी रास्ता खोला गया है और हर भारतीय ने इसका स्वागत करना चाहिए। और इस योजना से इजराइल की तरह से राष्ट्र मजबूत सेना ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ लग जान। देश को जिस प्रकार से बनाने का काम 2014 से निरंतर जारी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जो अग्निवीर योजना आई है वो योजना कम से कम पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाली है। अधिकतर युवाओं को इसमें मौका मिलने वाला है। तो मैं आप सब के माध्यम से चाहूँगा कि ये बात हमारे प्रदेश के कोने कोने तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए, और जो आने वाले समय के हमारे अग्निवीर हैं उनके हृदय में राष्ट्र की भावना हमेशा ज्वलंत रहे, उनके मन में एक ज्वाला रहे कि हमें देश की सेवा में जाना है। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सारे हमारे बच्चों से आग्रह करता हूँ कि योजना को समझें। फौज की संख्या को नहीं घटाया जा रहा है। सेना में जितनी ज़रूरत है वो तो सेना में रेगुलर इन बच्चों से हो ही जाएंगे, और उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे हम जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप को पैसा देना पड़ता है, उन बच्चों को सेना में रहते रहते उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको हर तरह की योग्य बनाया जाएगा, उनका मानसिक शारीरिक विकास होगा और वो एक अच्छे नागरिक बन के, और माँ बाप के ऊपर भार नहीं होगा उनका, वो कामयाब नागरिक बनेंगे और उनको हर जगह जो है अच्छा मान सम्मान मिलेगा। और आगे आने वाले वक्त में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के अंदर तो हम उनको नौकरी में भी प्राथमिकता देंगे।